በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በቺካጎ ከተማ በመሰባሰብ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ባለው የአዲሱ አመራር እንቅስቃሴዎች ላይና ከዲያስፖራው ምን ይጠበቃል በሚሉ ሀሳቦች ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ባቀረቡት ጥሪ መሰረትም በሀገራችን የራሳችንን አስተዋጽኦ ለመወጣት ዝግጁ ነን ብለዋል። በቺካጎ ከተማ የኢትዮጵያ ክብር ቆንስላ አቶ በፍቃዱ ረታ በኢኮኖሚም ሆነ በእውቀት ሽግግር አቅም ያላቸው ተጽዕኖ ፈጣሪ ኢትዮጵያዊ ልጆችን በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ለማፍራት መስራት አለብን ብለዋል። ልጆቻችን ስለ ኢትዮጵያ ምን ያስባሉ የሚል ዝግጅትም ቀርቧል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የ2017 እና 18 ሚስ ስፒሪት ኦፍ አሜሪካ አዋርድ ተሸላሚዋ ወጣት ሰላም ካሳይ ስለ ኢትዮጵያ ያላትን አመለካከት አቅርባለች። I promise next year the speech will be Amarinya, but just the beginning for today. እንዴት ነው አራችሁ? እካም ጅርቱ ከመይ አለሁም ዳንዲሁም. How is everyone today? It's good. Okay, well, my name is Saram Kasai, and I've just completed the 11th grade as a student at Wheaton North. And since I'm now getting ready to apply to colleges, my college advisor always asks me if I'm mixed. And I always tell them, no, I'm not mixed. They ask me, am I Mexican and Indian? Or are you Jamaican and Somalian? And I say, no, I am Ethiopian. I tell them I come from the land of the Habeshas, home to the people with the humongous foreheads and the only people that come by Habesha time. I can go on and on about all the things that come along with the term Habesha, but let's just focus on the title Ethiopian. Yes, it is a title that we wear so proudly on our humongous foreheads and our big red hearts. Our home of the green, yellow, and red flag is a place where we overcome struggle as one. Even in division, we are united. Not only is our land significant, but so is our people. We come up from a place so rich in value, whether it's in religion, land, or culture. There's nothing like it. To mention a few, our home is the only country in Africa that's never been colonized. The only country in Africa that has its own unique alphabet. The country that holds the original 10 commandments. The only country that holds the oldest human remains, Lucy. The motherland of coffee, and the first and prestigious Star Alliance Ethiopian Airlines in Africa. I can go on and on about the outstanding history our country holds, but let's talk about today, the present. Our home has become one of the most toured places in the world and has the fastest growing economy in the world. In the heart of our country, Addis Ababa holds the African Union, the European Union, and the United Nations headquarters for Africa. Our very own Dr. Tedros Adhanom is the World Health Organization director. Although our country has been having many improvements, it doesn't mean that there's no more space for more improvement. We still need to strive to do more, to be perfect. Today, we have made a step closer to perfection by bringing Ethiopian Airlines to the greatest city in the world, Chicago. They have made it possible for us to go back home. When we are given opportunity, we need to take advantage of it. This is a gift that they have given us. This doesn't mean go home, see your parents, go on vacation, buy a new Habesha kameez. This means they have given us the red light to go home and not only help our family, but help our country. To go back home and see all of our improvements. To allow our kids to study our culture and understand its values. Use this opportunity to make our country better. Although the past few years have been rough, the only way we can get better is by standing together. We are here in America with unlimited opportunities. Why not use them to help our country? Our home. Not my home, not your home, but our home. What we do here will affect me and all the generations to come. Although we have to think of all the consequences and actions that will bring back home. We must stand together to move forward if we want to move anywhere at all. Our home has 80 different languages and 80 different tribes. With all those differences, we should be able to stand together and be one. We live in a country itself called the United States of America. United because of our differences in religion, culture, language, and race.
We need to use this united example and bring it back to our home. So to Ethiopian Airlines, thank you so much for giving me and other ambitious kids the opportunity to go back home. Thank you so much for giving us the opportunity to learn what home really is. Thank you for taking a step forward. What you guys are doing today is giving us all an example to move forward and show the other kids and generations behind us what home is. Hopefully after hearing all this from a child, you guys will be able to stand up and make a change. Thank you. ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲና በቺካጎ የኢትዮጵያ የክብር ቆንስላ አስተባባሪነት በተዘጋጀው በዚሁ መድረክ ላይ የተገኙት አምባሳደር ካሳ ተክለብርሃን ከውይይቱ ተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠት በኢንቨስትመንትም ሆነ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ለተሳታፊዎች ጥሪ አቅርበዋል። እንግዲህ በሀገራችን ውስጥ አሁን ያለው ሁኔታን በሚመለከት በተወሰነ ደረጃ ለማንሳት መጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ምንድነው የሚመስለው የሚለው ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ትንሽ ግንዛቤ እንዲረዳ ከታሪካችን ጋር ተያይዞ አንድ ምላሽ ለመስጠት ጥረት የተደረገበት ሀገር ነው የኢትዮጵያ ሁኔታ ነው ያለው። አንደኛው የኢትዮጵያ ታሪክ እንደምናውቀው ከፍተኛ ዘመን የቆየ ታሪክ ነው። ሲሰፋ ሲጠብ የነበረ ቢሆንም ኢትዮጵያ የሚባለው ሀገር የረጅም ዘመን ታሪክ እንዳለው ታሪካችን ይናገራል። ከዚህ ውስጥ የአክሱምን ሲቪላይዜሽን የመጀመሪያ እምነት ተቀባይ ሀገር ሆነን ያገለገልንበት የላሊበላ ስልጣኔ፣ የጎንደር ፋሲለደስ፣ የሐረር በየቦታው በየአካባቢው ያለው የህብረተሰቡ ዴሞክራሲ ባህል የምንለው የገዳ ስርዓት በየአካባቢው የሚገለጽ ከታሪካችን አኳያ ሊነሱ የሚችሉ በጣም በርካታ ነገሮች የሚነሳበት ሀገር ነው። አንዳንዶቹ ታሪኮቻችን ዛሬንም እንዴት ተሰሩ፣ እንዴት በዛ ደረጃ ተፈጸሙ ብሎ ለመናገር በእጅጉ የሚከብዱ ናቸው። የአክሱምን ሲቪላይዜሽን፣ የላሊበላን፣ የጎንደርን፣ የሁሉንም ያሉትን ኪነ ህንፃዎች ህብረተሰቡ የሚመራባቸው ባህላዊ አደረጃጀቶች እንዴት በዛ ደረጃ ሊሰሩ ቻሉ የሚለውን ጥያቄ ተመራማሪዎችንም ሳይንቲስቶችንም በጣም የሚፈትን ሆኖ የምናየው ባለታሪክ እና ባለውለታ ለዓለምም ባለውለታ የሆነ ሀገር ነው ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ። ነገር ግን ይሄ ገጽታችን በአንድ በኩል ተቀምጦ በሌላ በኩል ደግሞ ድህነት፣ ኋላ ቀርነት፣ ጦርነት፣ ስደት በማያቋርጥ ሁኔታ የሚታይበትም አገር ሆኖ ቆይቷል። ይሄ ፓራዶክስ ለምንድን ነው የተፈጠረው? ይሄ ችግር ለምንድን ነው በዚህ ደረጃ የመጣው የሚለው ጥያቄ አሁን ላለፉት 50 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት በተለያየ መንገድ ጥረት ያደረጉ አካላት ሁሉ ሲያነሱት ሲጥሉት ቆይተዋል። ምናልባት ብዙዎቻችሁ በተለያየ የፖለቲካ መስክ ውስጥ የተሳተፈ ትውልድ ሊሆን እንደሚችል ምንም ጥያቄ የለውም እና አሁን ያለው ህገ መንግስት በመሰረታዊ ችግሮቻችንና በታሪኮቻችን ላይ ሊኖሩ የሚገባ ግንዛቤ በሚል ለይቶ ለማውጣት ያደረጋቸው ጥረቶች አሉ። 3 ፋንዳሜንታል ችግሮች አሉ። ከሱ የሚመነጩ ደግሞ ኤክስቴንሽኖች አሉ የሚል አስቀምጧል። አንደኛው ለታሪካችንም ለአስተዋጽኦችንም የማይመጥን ድህነት አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ድህነት አለ። ዲፕ ሩትድ የሆነ ድህነት አለ። ይሄ ድህነት እስካልተወገደ ድረስ ታሪካችን ከመቀማትም ታሪካችንም የሌሎች ታሪክ ተደርጎ ከመነሳትም ሊያወጣው አይችልም። ስለዚህ ድህነት የዚህ ሀገር መለያ ገጽታ ሆኖ ተወስዷል። የሚረዱን፣ የሚደግፉን፣ የሚያግዙን በሙሉ ኢትዮጵያን የሚያውቁበት ገጽታ የስደት፣ የጦርነት፣ የኋላ ቀርነት፣ የረሃብ አድርገው የሚያዩበት ሁኔታ ነው ያለው።
ስለዚህ ኢትዮጵያን መለወጥ የሚፈልግ የፖለቲካ አጀንዳ ያለው ማንኛውም ኃይል ፕራይመሪሊ የሚዋጋው እና የሚታገለው አጀንዳ ድህነት መሆኑ አይቀርም የሚል ነው። ስለዚህ ድህነትን ካላስወገድን በጣም በፍጥነት እያደገ ነው። በንጉሱ ጊዜ የነበረው ፖፑሌሽን ከ25 እስከ 30 ሚሊዮን የሚገመት ነው። በደርግ ጊዜ ይሄ ፖፑሌሽን ወደ 50 ሚሊዮን ከፍ ብሏል። አሁን ኢህአዴግ የፖለቲካ ስልጣን ከያዘ በኋላ ይሄ ቁጥር ወደ 100 ሚሊዮን ከፍ ብሏል። ዲፕ ሩትድ የሆነ ያልተቋጨ የቤት ስራ ድህነት ያለበት ሀገር እላዩ ላይ ደግሞ ተጨማሪ ድህነትና ኋላ ቀርነት እየተጨመረበት በሄደ ቁጥር የሰው ኃይል እየተጨመረበት በሄደ ቁጥር ችግሩ መወሳሰቡ አይቀርም። ስለዚህ ኢትዮጵያን አገር ማድረግ የሚፈልግ ማንም ኃይል እና ጥሩ ሀገር ትልቅ ሀገር ማድረግ የሚፈልግ ኃይል ችን ሀገር ከድህነትና ከኋላ ቀርነት ማላቀቅ ፕራይመሪ አጀንዳ መሆን አለበት የሚል ነው። ሁለተኛው ድህነትና ኋላ ቀርነትን ለመዋጋት ከሞላ ጎደል ዴሞክራሲ፣ ገቨርናንስ፣ ሰላም እና ሰው ወደ ዋናው አጀንዳ ትኩረት ሰጥቶ መቀጠል ካለበት በዚህ ዙሪያ ለውጥ ማምጣት ያስፈልጋል። ስለዚህ የጸረ ዴሞክራሲ፣ የኋላ ቀርነት፣ የሰላም ማጣት፣ የመፈናቀል፣ የጦርነት ችግሮች መወገድ አለባቸው። እነዚህ ካልተወገዱ እዚህ ሀገር ውስጥ የፈለገውን ያክል ብናደርግ ችግር ይመጣል የሚል ነው። ስለዚህ መልካም አስተዳደር፣ የገቨርናንስ ጥያቄ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ፣ የህግ የበላይነት ጥያቄ፣ የተሟላ ሰላምን ኢንሹር እያደረጉ የመሄድ ጥያቄ የህልውና ጉዳይ ተደርጎ መወሰድ ይኖርበታል የሚል ነው። በሶስተኛ ደረጃ ፕሮዳክቲቭ ሶሳይቲ መፍጠር ነው እና ከልማቱም ፍትሃዊ የሆነ ተጠቃሚነት የሚኖርበትን ሁኔታ የማረጋገጥ ችግር ነው። ይሄ ብዙ የሚያደጉም ያላደጉም ሀገሮች ፈተና ነው። እዚህም ሀገር በጥቁሮች እና በነጮች መካከል፣ በሜክሲካንስ እና በነጮች መካከል፣ በኢሚግራንት እና ነባር ነን በሚሉ ሰዎች መካከል ኢማንም ያደገ የሰለጠነም ሀገር ቢሆን ፈተና ነው። እንደኛ ባሉ ኋላ ቀር ሀገሮች ደግሞ የመሰረተ ልማቱም ችግር፣ የትምህርትም ችግር፣ የእውቀትም ችግር፣ የሁሉም ችግር ባለበት ሀገር ውስጥ እንዲህ አይነት ፍትሃዊ የሆነ ልማትን የማምጣትና የማረጋገጥ ጉዳይ ፈተና ነው። የኋላ ቀር ሀገሮች በጣም ከባድ ፈተና ነው፣ የእኛም ትልቅ ፈተና ነው የሚል ነገሮች ናቸው። ይሄን ለመፍታት እንዴት ብሎ ተስፋ ያለው ፕሮዳክቲቭ ሶሳይቲ መፍጠር ይቻላል? ተስፋ ያለው ፕሮዳክቲቭ ሶሳይቲ ድህነትን እንደ መላመድ አድርጎ የህይወት ፈጣሪ የሰጠው ስጦታ ነው ብሎ ተቀብሎ ከመውጣት ጀምሮ ድህነትን አሸንፎ መውጣት የሚችል ህብረተሰብ እንዴት ነው መፍጠር የሚቻለው? የዲሞክራሲ ባህል ያለው የሰከነ በዲያሎግ የሚያምን እና በሰጥቶ መቀበል የሚያምን ካልቸር ያለው ሶሳይቲ እንዴት ነው መፍጠር የሚቻለው? በትንሹም በትልቁም የሚዋጋ የሚጋጭ እርስ በርሱ የማይተማመን ህብረተሰብ ከማድረግ እንዴት ነው ማዳን የሚቻለው የሚለው ፈተና ተደርገው ተለይተዋል እና እነዚህን አድሬስ ካላደረግን በስተቀር በማንኛውም ጊዜ የፖለቲካ ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በመጣ ቁጥር ማንኛውንም ኃይል የሚጠብቁት ፈተናዎች ናቸው የሚል ነው ህገ መንግስቱ አይደንቲፋይ ለማድረግ የሞከረው። በዚህ መሰረት መንግስት እነዚህን ችግሮች ለመዋጋት ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። ከገጠር ልማት ጀምሮ የትምህርት፣ የጤና የመሳሰሉትን ነገሮች አድሬስ ለማድረግ በዚህ ላይ እንዳው ጊዜ በረጅም ጊዜ ላለመውሰድ አጭር ነገር አስቀምጬ ለመሄድ በተለየው መሰረት ብዙ ጥረቶች ለማድረግ ተሞክሯል። ይህን ችግር ለመፍታት ኢኮኖሚው በደብል ዲጂት ካላደገ በስተቀር አንቀድመው 2.3 ሚሊዮን እስከ 3 ሚሊዮን ፖፑሌሽን በአመት ኢትዮጵያ ታስተናግዳለች። ክሎዝ ቱ የኤርትራ ህዝብ በአንድ አመት ተኩል ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ይጨመራል። አንዳንዶቹ አብዛኛዎቹን የአፍሪካ ሀገሮች ብንወስድ የ1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ፖፑሌሽን ያላቸው ብዙ ናቸው። በየአመቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጨምረው ፖፑሌሽን መጠን አንድ የአፍሪካ ሀገር የመጨመር ያክል ክብደት አለ። ይህን ችግር ለመፍታት ድህነት ተኮር ዘመቻ ማካሄድ አለብን። ድህነት ተኮር ማለት ምን ማለት ነው? ግብርናን ማዕከል አድርገን ጉልበትን ማዕከል አድርገን መስራት አለብን።
የአርሶ አደሩ ልጆች ማስተማር አለብን። የአርሶ አደሩ ጉልበት ጤናማ ካልሆነ ጤናው ካልተጠበቀ አምራች ሊሆን አይችልም። ጤንነቱ መጠበቅ አለበት። አርሶ አደሩ አምርቶ ከገበያ ጋር ካልተሳሰረ በገጠር መንገድ በመንገድ ካልተሳሰረ ትርጉም የለውም እና ዲማንዲንግ የሚሆንበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ፕራይቬት ሴክተር ያልተፈጠረበት ሀገር ስለሆነ ፕራይቬት ሴክተሩም እንዲፈጠር መስራት አለብን። ፕራይቬት ሴክተሩ ግን ተወዳዳሪ ፕራይቬት ሴክተር እንዲሆን ካስፈለገ ለውድድር የሚመቹ ምቹ ሁኔታዎች መፍጠር አለብን የሚል ትኩረት ተሰጥቶ ሲሰራ ነው የቆየው። በዚህ መሰረት አንዳንድ መረጃ ለመስጠት 54% በዛ ፖፑሌሽን የነበረው አሁን ባለው ፖፑሌሽን የድህነት ምጣኔ ወደ 22% ዝቅ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ስቲል ድህነት አለ። ግን በአፍሪካ ውስጥ በፍጥነት የድህነት ምጣኔን በመቀነስ ውስጥ ትልቅ ሊባል የሚችል ስራ ነው። 60% የሀገሪቱ በጀት በድህነት ቅነሳ አጀንዳዎች ዙሪያ ላይ ያተኮረ ሆኖ ነው የቆየው። ትምህርት 1.9 ሚሊዮን ፖፑሌሽን ነበር። አሁን ወደ 29 ሚሊዮን የሚሆኑ ልጆች ትምህርት ቤት ይሄዳሉ። 6000 ትምህርት ቤት ነበር። 36000 ትምህርት ቤቶች ግማሾቹ አሁንም ዳስ ያላቸው በድንጋይ ተቀምጠው የሚማሩ ልጆች አሁንም አሉ። ግን ያን ያህል ፑሽ ለማድረግ ተሞክሯል። ጤና ላይ በተለይ እናቶች የጤና ኤክስቴንሽን ስራ እናቶችና ህፃናትን ከሞት የመታደግ ስራ መስራት አለብን የሚል ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ርብርብ ሲደረግ ቆይቷል። ተደምሮ በጤናው ዘርፍ ላይፍ ኤክስፔክታንሲን ከ44 ወደ 65 ለማሳደግ የተደረገ ጥረት አለ። አሁን የኢትዮጵያን ፖፑሌሽን ስትራክቸር ብንመለከተው 75% የሚሆነው ወጣት የህዝብ ቁጥር ወጣት እና ህፃናት የሆነበት ሀገር ነው። ይሄ በደንብ ከተሰራበት የኢትዮጵያ የሌበር ፎርስ እና ፕሮዳክቲቭ የሆነውን ሶሳይቲ ግብአቱን መፍጠር አክቹዋሊ ሁሉ ነገር ተሰርቷል ማለት አይቻልም። ግብአቱን መፍጠር ተችሏል። መንገድ ኦልሞስት 25000 ኪሎ ሜትር መንገድ ነበር። አሁን 145000 ኪሎ ሜትር ነው። ዋና መንገዶች ከ75000 ኪሎ ሜትር መንገድ በተጨማሪ ማለት ነው። ገጠርን ቀበሌን ከወረዳ ከሚያገናኝ ይህ ሁሉ ሲሰራ አርሶ አደር በጉልበቱ በጊዜው ተሳትፏል። አንዳንድ ቦታ ላይ 40 ቀን 60 ቀን ነፃ ሌበር ፓርቲስፔት አድርጎ ነው ለልጆቻችን የምናወርሰው ድህነት መኖር የለበትም በሚል ይሄ 300 ሜጋዋት የነበረው የኢትዮጵያ የኃይል አቅርቦት አሁን 4100 አክቹዋል ኦፕሬሽን ላይ ያለ ነው። ነገር ግን የመብራት ፍላጎት በየአመቱ በ25 እና እስከ 30% ያድጋል። ያለው ሳይመለስ አዲስ ፍላጎት በ25-30% ያድጋል። እሱን ለማሟላት አሁን የህዳሴው ግድብ እና ሌሎች ኦሞ ግቤ 4 እና ሌሎቹን ጨምረን አንደር ፕሮዳክሽን ያሉትን ጨምረን ስንመለከታቸው ወደ 12000 ሜጋዋት። እነዚህ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ሀገራችን ላይ የነበረው የተረጋጋ ፖለቲካ በዋና ጉዳዮች ላይ አተኩረን እንረባረብ ያልነው ጥያቄ ያስመዘገባቸው ፍሬ የሚሰጡ ተስፋዎች ናቸው እና በኋላ መምጣት የጀመረው ስሜት ኢትዮጵያ ከተረጅነትና ከእርዳታ ፓርትነርሺፕ ወደ ትሬድ ፓርትነርሺፕ የምትለወጥ ሀገር ምናልባትም በአፍሪካ ውስጥ ተስፋ የሚሰጥ በር የሚከፈትበት ሀገር ነው የሚል መነሻ የተፈጠረበት ሁኔታ አለ። ይህን ሳነሳ ኋላ ማነሳቸውን ችግሮች በጽሞና እንድታዳምጡኝም በትህትና ጠይቃለሁ። ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን ችግሮቻችን ላይ ፎከስ እንድናደርግ ይፈልጋል። ግን ችግሮቻችን ላይ ፎከስ ማድረጋችን ጥሩ ነው መፈታት ስላለባቸው፣ ግን ሀብቱ ደግሞ ሜንቴን ጥሩዎቹ ደግሞ ሜንቴን ማድረግ የሀገር ሀብት ናቸውና ያ በደንብ መታየት አለበት። እነዚህን የመሰሉ ሁኔታዎች ናቸው ባለፉት ጥቂት ዓመታት የተመዘገቡት። ይሄም ሆኖ ግን ሁለት ፋንዳሜንታል ፕሬዠሮች ተፈጥረዋል ሀገር ውስጥ። አንደኛው ትልቁ ፕሬዠር በተፈጠረው ልማት ውስጥ ቅድም እንዳልኩት የተሻለ ለውጥ፣ የተሻለ ጥቅም፣ የተሻለ መሻሻል
ማግኘት የተጀመረ የህብረተሰብ ክፍል በሁሉ ቦታ ላይ ሲኖር፣ በሌላ በኩል ደግሞ ጤናው ተጠብቆ ትምህርት ቤት ሄዶ ትምህርት ከጨረሰ በኋላ ስራ የሚፈልግ ሃይ ፕሬሸር ያንግ ወጣት ተፈጥሮበታል። ያንን አብዞርብ ማድረግ የሚችል መቅደም የቻለ ኢኮኖሚ መሰረተ ልማቱ ላይ ግብአቱ ላይ ያተኮረ ስለነበር ፕሮዳክሽን ላይ ኢንዱስትሪ ላይ ሰርቪስ ላይ ያለው እድገት በበቂ ሁኔታ ስላላደገ ወጣቶቻችን ከትምህርት በኋላ ስራ በማጣታቸው ቤታቸው ላይ የቤተሰቦቻቸው ሸክም እስከመሆን ድረስ የደረሱበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ይህ አንዱ እና ትልቁ ፈተና ነው። ሁለተኛው ፈተና እድገት ሲፈጠር ከተማ እየተስፋፋ ነው የሄደው፣ ህንፃዎች እየተሰሩ ነው የሄዱት፣ መንገድ እየተሰራ ነው የሄደው። ይሄ በሙሉ መሬት ላይ ነው የሚፈጸመው። መሬት ላይ በሚፈጸምበት ጊዜ አርሶ አደር ላይ በተለይ ቀድሞ በመሬቱ ላይ የነበረው አርሶ አደር ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። ይሄ ደግሞ የገቨርናንስ ጥያቄም ሆኖ ተነስቷል። መሬቱን ማስተላለፍና ማቀበልም ላይ ብዙ የስነ ምግባር ችግር፣ የሙስና ችግር፣ የሌብነት ችግር አጋጥሟል። እሱ ብቻ ሳይሆን እድገቱ የፈጠረውን ሞመንተም መጠበቅ የሚችል ለዛ ብቁ ምላሽ መስጠት የሚችል ሲቪል ሰርቫንት የመንግስት አሰራር እና አስተዳደር ማረጋገጥ አልተቻለም። ይሄ ፈንዳሜንታል ችግሩ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ዜጎችን ማፈናቀል፣ በወሰን አካባቢ ግጭቶች ማጋጠም፣ በሚያጋጥሙበት ጊዜ ፈጥኖ ምላሽ አለመስጠት፣ እንደን አንዱ ችግር ሳይፈታ ሌላ ችግር መጨመር፣ በዚህ ምክንያት ነገሩ እየተወሳሰበና እየተጨመረ በመሄድበት ሰዓት ይሄ ችግር ምናልባት ስትራክቸራል ፕሮብሌም ሊሆን ይችላል፣ የስርዓት ችግር ሊሆን ይችላል የሚል አመለካከት ማስነሳት ጀምሯል። በዚህ ምክንያትም ግጭቶች ከወጣቶቻችን ጋር ከህብረተሰቡ ጋር አጋጥሞ በሚያሳዝን ሁኔታ ንጹሃን ዜጎች ህይወታቸው እስከ ማለፍ ከንብረታቸው እስከ መፈናቀል በግርግሩ በመሳተፋቸው ምክንያት ለእስር እስከ መዳረግ በዛ ምክንያትም ቤተሰቦችና ወገኖች ላይ የስነ ልቦና ተጨባጭ አደጋም አድርሷል። ይሄ ችግር ለገዢው ፓርቲና ለመንግስት የሰጠው ሲግናል ነበር። ለምን ይሄ ሁኔታ ተፈጠረ? ለምን ሀፕን አደረገ? ቃል ኪዳናችን ኢትዮጵያን ቅድም ከለየናቸው ችግሮች ለማላቀቅ መስራት ነው። ከድህነት መውጣት ነው። ከኋላ ቀርነት መውጣት ነው። ዴሞክራሲን እያሻሻሉ እያበለጸጉ መሄድ ነው። ለምን ይሄ ሁኔታ መስተካከል አልቻለም ለሚለው ገዢው ፓርቲ ቁጭ ብሎ ረዘም ያለ ጊዜ ወስዶ ትግል አካሂዷል። በአንድ በኩል የህዝቡ ትግል፣ በሌላ በኩል በገዢው ፓርቲ መካከል የተካሄደው የውስጥ ትግል ሁኔታዎችን ለይቶ አስቀምጧል። ያስቀመጠው ምንድን ነው? አሁንም ወደ ህዝባዊነታችንና ወደ መሰረታዊ እምነታችን መመለስ አለብን። ይህን ለማድረግ ዴሞክራሲውን ማስፋት ይኖርብናል። ዴሞክራሲው ከውስጥም ከውጭም መስፋት አለበት። ማንም ኢትዮጵያዊ የፈለገውን አይነት አመለካከት ይኖረው ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ እስካቀረበ እስከታገለ ድረስ ስርዓቱን ይዞ እስከቀጠለ ድረስ ዴሞክራሲው የሚሰፋበት ሁኔታ መፍጠር አለበት። ይሄ ብቻ አይደለም። በራሳችንም ውስጥ ነፃ ሀሳብ፣ ነፃ ድቤት፣ ነፃ ውይይት ማደግ አለበት። ከሀሳብ ትግል ነው የሀሳብ የበላይነት የሚያድገው፣ አዳዲስ ሀሳብ የሚመነጨው፣ አዳዲስ ሀሳብ የሚሰፋው። ይሄን ካደረግን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እየተጀመረ የሚቋረጠውን ጉዞ እናስተካክለዋለን። ይሄን ማስተካከል ካልቻልን ግን እኛም እንዳለፉት ዘመናት እስክንሞት ድረስ አብረን አገር ይዞ የመጥፋት ታሪክ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መጀመር እንጂ መጨረስ ባይችል አገር እናደርገዋለን። ሁሉ ነገር ከኛ በላይ ነው። አገር የሚባል ኢትዮጵያ የምትባል አገር፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦች፣ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ሁሉም አይነት እምነቶች ከገዢው ፓርቲና ስልጣን ከያዘው መንግስት በላይ ናቸው።
ስለዚህ እያንዳንዱን ምላሽ በመንሰጥበት ጊዜ ከራሳችን ክብርና ፍላጎት ኃላፊነት በላይ ማየት ይኖርብናል የሚል በጣም በጎ ሊባል የሚችል ኮሚትመንት የታየበት ግምገማ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። የፖለቲካ ፕላትፎርሙም ሞር ኢንክሉሲቭ እና ዴሞክራቲክ እንዲሆን አገሪቱ የጀመረችው የእድገትና የለውጥ ሂደትም ቀጣይነት እንዲኖረው እየታየ ያለው ሄትሬድ ጥላቻ በጣም ዘረኛ የሆኑ አስተሳሰቦችና አመለካከቶች ከውጤታቸው ከጥቅማቸው ይልቅ ውጤታቸው በጣም አደገኛ እንደሚሆን በመገንዘብ ይሄን ነገር በማሻሻል ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረውን ፋውንዴሽን አፕሊፍት የሚያደርግበትና ጤናማ ሆኖ የሚቀጥልበት ሁኔታ እንዲፈጠር ማድረግ ይኖርብናል የሚል ስራ ተጀምሯል። በዚህ መሰረት ስሙዝ የሆነ በጣም ጤናማ የሆነ የሽግግርና የመንግስት ሂደት ነው እየተፈጠረ ያለው። ይሄ እንግዲህ ከውስጥም አልፎ ከጎረቤቶቻችን ጋር ያለውን ግንኙነት ያቀደም ብለን የገለጽነው ለእኛ ሰላም የህልውና ጉዳይ ነው። እኛ ሰላምን ለትልልቅ አጀንዳ እንፈልገዋለን። ሰላም ሲኖር ትንሿም ገንዘባችን ቢሆን ለተባለለት ዓላማ ልትውል ትችላለች። እንደን በዚህ መሰረት ይህንን ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ መፍታት ይኖርብናል። እዚህ ከኤርትራ መንግስትም ጋር ያለው ሁኔታ ኖ ዋር ኖ ፒስ ኢንቫይሮንመንት መቀየር አለበት። ይሄ ብቻ ሳይሆን በልማት እንቅስቃሴዎቻችን ልማትን ከፍ እንድናደርግ ያደረጉን የልማት ፖሊሲዎቻችን አሁን ከደረስንበት የእድገት ደረጃና እየገጠመን ካለው ቻሌንጅ አኳያ የትኞቹን ፕራይቬት ሴክተሩ እንዲገባባቸው የትኞቹ የመንግስት የላቀ ኃላፊነት ቢኖርባቸው የተሻለ ሊሆን ይችላል። ከመጀመሪያውም የፖሊሲ ዳይሬክሽናችን መንግስት እጁ እየቀነሰ ከልማቱ ይወጣል የሚል ነው። ግን መቼና እንዴት ለሚለው ጥያቄ በትክክል ኢቫሉዌት ተደርገው ምላሽ መስጠት ይኖርበታል። ስለዚህ በህጋዊና በስትራክቸራል ደረጃ ያሉ ጉዳዮችም ካሉ ከፓርቲዎች ጋር በብዙ ጉዳዮች ላይ ናሽናል ዲያሎግ ውስጥ በመግባት የሚሻሻሉ ለሀገር ይጠቅማሉ ተብሎ የተቀመጡ ህጎች፣ የሚጎዱ ህጎች ካሉ ደግሞ የህብረት ውሳኔ የሚሰጠው ህብረተሰቡ ስለሆነ ናሽናል ዲያሎጉ ተከፍቶ መጨረሻ ውሳኔ መስጠት ያለበት ባለቤት በሚሰጥበት አቅጣጫ የምንመራበትን መንገድ ይዘን እንሰራለን የሚል ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ተደምረው ታርጌታቸው አንድ ነው። ምንድን ነው ታርጌታቸው? ተጀምሮ የማይቀጥል ሀገር እንዳይኖር ማድረግ ነው። የተጀመረ ነገር እያደገ እየሰፋ መሄድ አለበት። በአክሱምና በላሊበላ መካከል የ300 የ400 ዓመት ዲፈረንስ አለ፣ ጋፕ አለ። አክሱምን የሰራ ሀገር ላሊበላን እስኪያገኝ ድረስ ጠፍቶ ነው የቆየው። ላሊበላን የሰራ ሀገር ጎንደርን እስኪያገኝ ድረስ ጠፍቶ ነው የቆየው። ይሄ ማለት የታሪክ ምሁራን የታሪክ ተመራማሪዎች ወደኋላ ተመልሰው ብዙ ነገር ሊናገሩት ይችላሉ። እኛም ጋር ስንመለከተው ሜንቴን ያደረግነው ነገር የለም። አጼ ምኒልክ በመሰረተ ልማት ላይ የጀመሩትን በጥቁር አፍሪካ በነፃነት መልክ የጀመሩትን መሰረተ ልማት ደርግ በፕራይቬታይዜሽን በንጉሱ ጊዜ ሳያድግ ነው የቀጠለው። ትንሽ በ1940ዎቹ የተጀመሩ የካፒታሊስት መፈጠር ኢትዮጵያ ውስጥ ደርግ ፕራይቬታይዜሽንን ሲያጠፋ መክኖ ነው የቆየው። አሁን እንደገና ከመሬት ተነስቶ የሚደረገው ጥረት የፈጠረውን ተስፋ ሁሉም አፍሪካውያን፣ ሁሉም ኤዥያውያን፣ ሁሉም አሜሪካውያን የኢትዮጵያ የሚባል ሀገር ዳይናሚክ ሀገር ነው። ከሰብሳሃራ አፍሪካ አቨሬጅ ውስጥ 5% ሲያድግ የኢትዮጵያ እጥፍ ነው የሚያድገው። ሁለተኛ ጌት ኦፍ አፍሪካ ነን። ፕሮክሲሚቲ ለዓለም ምናልባት ለ2/3 ህዝብ 8 ሰዓት ፍላይት ዲፈረንስ ላይ ያለች ሀገር ኢትዮጵያ ነች እና ኢትዮጵያን የመሰሉ በአካባቢ ያሉ ሀገሮች ናቸው። ይህን ሀገር ልማታዊ ማድረግ ከተቻለ ውጤታማ ማድረግ ከተቻለ ያለፈ ሂሳባችንን አወራርደን ህዝባችን ቀናም ብሎ የሚሄድበት ሀገር መስራት መፍጠር ይቻላል የሚል መነሻ በመያዝ የተፈጠረ ነው። ይህንን የፖለቲካ ልዩነት በሰከንና በተረጋጋ መንገድ ማስተዳደር ከቻል የፈለገው ይሁን ማንፈታው ችግር የለም። እኛ የእኛን ችግር ለመፍታት ሌላ ኃይል መጠየቅ የለብንም።
የኤርትራን መንግስት የኛን ችግር እንዲፈታ የግብጽ መንግስት የኛን ችግር እንዲፈታ መጠየቅ የለብንም ወይ የአሜሪካን ኮንግረስ የኛን ችግር እንዲፈታ መጠየቅ የለብንም የኛን ችግር እኛ መፍታት አለብን ብዙ የተማረ ሰው አለ ብዙ ዊዝደም ያለው ሶሳይቲ አለን ብዙ ዕውቀት ያለው ሰው አለን ሁላችን ደግሞ የባህሪ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር በአገራችን ጉዳይ ላይ የማይደራደር ኢንተርናል የሆነ ስሜትና መንፈስ አለን ሁላችን ግን አንዳችን ጋር ለይተን ስለምንጠላ ወይ የሆነ ስሜት ዴቨሎፕ ስላደረግን ሸፍኖናል ይሄንን እናወርደውና ራሽናል ነው ወደፊት እንመልከት ይሄን ካደረግን ሁላችንንም ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ለሀገራችን መጨመር እንችላለን የሚያስፈልገን ይሄ ነው የሚል ጥሪ ያቀርባል ከውይይቱ በኋላ ያገኘናቸው ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት ስብሰባው በጣም ደስ ይል ነበር የእውነት ከጠበቅነው በላይ ነው ያገኘነው ስለ አምባሳደራችንም በተጠየቁት ጥያቄ ሁሉ ለህዝቡ ትክክለኛ መልስ በመስጠታቸው በጣም ደስተኛ ነን የእውነትም ደግሞ በትክክለኛው ያለውን እንትን ነው ያገኘነው እዛ ጥሩ እንትን አለ ብለን ስንጠብቅ እዚህም ደግሞ አምባሳደራችን መጥተው አሁን ባለው ነገር ትክክለኛ የሚሆነውን ነገር ነው ልክ እንደ ዶክተር አብይ አይነት መልስ ነው እዚህም የተሰጠን የኔ ምላሽ ክቡር አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ በጣም ያልነበረ ስፒሪት ነው ያነሳሱት በአገራችን ውስጥም በዳያስፖራም የአንድነት መልእክታቸውን በጣም ረዝኔት ያረገበት ሁኔታ ነው እና በዚህ በቺካጎም ዛሬ ብቻ ሳይሆን ባለፉት ወራትም ያየነው ነገር ምንድነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ባንድነት ተነሳስተው ሀገራችንን ባለንን ለማገዝ ኢኮኖሚያችንን ለማሳደግ ድህነትን ለመቅረፍ ያለው ተነሳሽነት በጣም እኔ በግሌ በጣም እንደ ጉስባም የሰጠኝ ነገር ነው እና በጣም ተነሳስተናል የተደረገው ጥሪ በጣም ጥሩ ነው ያው ትምህርት የሚሰጥ ነው እንግዲህ ተቃዋሚው ደጋፊ የመንግስትም አንድ ላይ አቅፎ አንድ መስመርን ተደማምረን አንድ ላይ በመሄድ በጣም ደስታ ተሰምቶኛል ለወደፊትም እንደዚህ እየተራዳን እየተጋገዝን በሐሳብ ሆነ በአንድም ነገር አንዲት ኢትዮጵያ ያለችን እሷን ሀገራችንን በፍቅር በሰላም ይዘን አንድ መስመር ይዘን እንድንሄድ ውይይቱ በጣም ደስ የሚል ነበር ብዙ ተማርን ደግሞ ትራንዚሽኑም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሜሴጅ እዚህ ደግሞ ሪፕሊኬት መሆኑ በአዲሱ አምባሳደር በጣም ደስ ይላል እኔ በጣም ሁሉ ነገር በፖዚቲቭ ነው የማየው በኔቸር ፖዚቲቭ ፐርሰን ነኝና አሁን በጣም ሰው ልቡስ ፍንቅል የሚል ደስታ ነው ያለው በየቦታው አገር ቤትም ያ ስሜት ያለ ይመስለኛል እዚህ ዳያስፖራ ውስጥም እሱ ስሜት አለ ንጋት በቃና ቺካጎ